بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گی اور ہو سکے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کرنا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی وغیرہ بھرتے تھے اور اسی کا پانی استعمال کرتے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، جس طرح آج کل پانی کی سہولیات اس زمانے میں نہیں تھیں۔ اچانک ہوا کہ اس کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا۔ جب کتا گر گیا تو وہ لوگ کافی پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر اس وقت کے ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے، عالم دین تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ ہمارے پاس پانی کا ایک ہی ذخیرہ اور وہ کنواں ہے، اس میں کتا گر گیا، اب ہم کیا کریں؟ اس کنویں کو کیسے پاک صاف کریں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 300 ڈول جو پانی ہیں وہ بیچ میں سے نکال دیں، اس کے بعد آپ اس کنویں کو استعمال کریں، پانی جو آپ کے لیے حلال ہوگا، پانی ٹھیک ہے آپ کے لیے، لیکن 300 جو ہے کم سے کم ڈول آپ ضرور نکالیں۔ وہ دیہاتی گئے، جا کر انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، 300 یعنی کہ انہوں نے ڈول پانی نکالا اور اس کے بعد انہوں نے پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا دن ہوا تو انہیں پانی میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ وہ پھر پریشان ہوئے کہ جو پانی ہے اس میں اسمیل آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ انہی مولانا صاحب کے پاس گئے کہ جی ہم نے آپ کی ہدایت اور تاکید کے مطابق 300 جو ڈول ہیں وہ کنویں سے نکالا تھا پانی، لیکن اس کے باوجود پانی میں اسمیل ہے، کیا کریں؟ انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ لگتا ہے مجھے کہ وہ کنواں زیادہ بڑا ہے، آپ 200 ڈول پانی کی اور نکال دیں۔ وہ جس وقت دوبارہ وہ دیہاتی گئے، جا کر انہوں نے 200 جو ڈول ہے، بالٹی ہے پانی کا، وہ نکالے باہر یعنی کہ کنویں سے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک دو دن گزرا تو پھر وہی شکایت تھی کہ جو پانی ہے اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ وہ لوگ پھر پریشان ہوئے، پھر وہ دوبارہ مولانا صاحب کے پاس گئے، جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پہلے 300 پھر 200 ڈول پانی کے نکالیں باہر تو جو پانی ہے وہ صاف ہو جائے گا، لیکن پانی تو ابھی بھی سمیل ہے اس میں اور پانی گندا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جب کنویں سے 300 ڈول نکالے تو اس سے پہلے وہاں پہ جو مرا ہوا کتا تھا وہ باہر نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو انہوں نے بولا جی نہیں، کتا تو ہم نے کوئی نہیں نکالا۔ تو انہوں نے بولا کہ اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ جب آپ نے جو مرا ہوا کتا ہے وہ کنویں کے اندر موجود ہے، وہ باہر نہیں نکالا، تو جو پانی ہے وہ کیسے صاف ہوگا؟ یہ جو اسمیل ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ جاؤ اور جا کر پہلے اس کتے کو باہر نکالو، پھر اس کے بعد 300 ڈول پانی باہر نکالو، تو تب جا کے جو آپ کا کنواں ہے وہ پاک بھی ہوگا اور وہ جو پانی ہے اس میں دوبارہ اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک تمثیل ہے کہ جو کنواں ہے اس سے جب کتا نکالا جاتا ہے تو پھر اس کا پانی صاف ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، بہت بڑی بابرکتوں کا اور سعادتوں کا مہینہ ہے، برکات کا نہ صرف مہینہ ہے بلکہ انسان کے احتساب کا بھی مہینہ ہے، انسان کے لیے نیکیوں کی فصل بہار کا بھی مہینہ ہے۔ جتنی اس کی تعریف کی جائے اس مہینے کی اتنی ہی کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر آپ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور برکت والا یہ مہینہ ہے، لیکن اس مہینے سے ہم لطف اندوز، اس مہینے سے ہم اسی شکل میں مستفید بھی ہو سکتے ہیں، لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے گزاریں، اور جو ہمارے دلوں میں مختلف قسم کے کتے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ دلوں کے کتے کیا ہو سکتے ہیں؟
दूसरों से नफरत के कुत्ते हो सकते हैं। जो हम पर 3 बड़े फ़राइज़ आयद होते हैं, हकूकुल्लाह, हकूकुल नफ्स और हकूकुल इबाद। इनके मामले में जो दिल में हमारे कुत्ते पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो इंसानों के साथ रवैयों के बारे में, बर्ताव के हवाले से, गुरूर और तकब्बर के हवाले से, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक ना करने के हवाले से जो हमारे दिलों में कुत्ते मौजूद हैं वो हमें बाहर निकालने पड़ेंगे। ये रमज़ान का जो महीना है ये उसी शक्ल में हमारे लिए बाबरकत महीना है जब हम अपने जो दिल हैं इनमें जो पड़े हुए हसद के कुत्ते हैं, नफरत के कुत्ते हैं, एहसास बर्तरी के और गुरूर और तकब्बर के कुत्ते हैं, करप्शन के हैं, कीना, बुग़्ज़ और हसद के जो कुत्ते पड़े हुए हैं, इनको जब तक दिल से बाहर नहीं निकालेंगे उस वक्त तक इस महीने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मिसाल मैंने इसलिए आपके सामने मैंने पेश की, अर्ज की है कि देखें कि पानी था, कुआं था, बीच में से पानी निकालते रहे, लेकिन वो जो बदबू थी वो बदस्तूर कायम रही इस वजह से कि असल जो बुराई थी, असल जो वो कुत्ता था वो बीच में था, इसलिए वो पानी जो सारे का सारा जो है नाकाबिल इस्तेमाल था। अगर इंसान के दिल में बुराइयां जो हैं कुत्तों की शक्ल में मौजूद रहें, हम उनको बाहर ना निकालें, तो फिर हमें इस रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमारा कुरान पाक पढ़ना, दिन को रोज़ा रखना और रात को तरावी पढ़ना, कुरान पाक सुनना, मेरा ख्याल है कि फिर इसका फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों का उसी शक्ल में फ़ायदा है कि जिस वक्त हम रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला से तजदीद ऐद करते हैं कि या अल्लाह कि अब ये रमज़ान का महीना आ चुका है, इससे पहले जो कुछ हमसे हुआ हम माफ़ी चाहते हैं, आज के बाद तेरे सालिया बंदे बनते हैं, तेरे मुत्तकी और परहेजगार बंदे बनते हैं और इंशाअल्लाह हम आइंदा ज़िंदगी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हम तेरी जनाब में माज़रत पेश करते हैं, तौबा पेश करते हैं ताकि तो हमें यानी कि आइंदा जो कुछ पहले हमसे हो चुका वो माफ़ी दे और आइंदा हम तेरे साथ वादा करते हैं कि हम किसी किस्म की जो दिल में हमारे जो नफ़रतें हैं, जो दूसरों के बारे में कुदूरतें हैं, एहसास बर्तरी है या किसी भी किस्म का हमारे दिल के अंदर बुराई है, वो मिसाल के तौर पर उसे हम तेरी पनाह मांगते हैं और उसे बचने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये काम करने में कामयाब होते हैं तो ये रमज़ान हमारे लिए नेकियों की ना सिर्फ फसले बहार है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा ये फजल भी है। ये फिर रमज़ान का महीना हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा करम भी है। लेकिन अगर हम रूटीन में रोज़े रखते हैं, रमज़ान गुजर जाता है, उसके बाद फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं, तो फिर ये मिसाल उसी कुत्ते की तरह है कि हम बीच में पानी तो बाहर निकालते रहते हैं उसके कुएं से, लेकिन कुत्ता बीच में से नहीं निकालते, तो वो जो स्मेल है, उसकी जो ताफन है, उसकी जो बदबू है, वो उस कुएं के अंदर मौजूद है। जस्ट लाइक हमारे दिलों के अंदर अगर किसी किस्म की कोई भी बुराई है, हकूकुल इबाद के हवाले से है, हकूकुल्लाह के हवाले से, हकूकुल्लाह के हवाले से क्या हो सकती है कि हम नमाज में अगर गड़बड़ करते हैं, हम अगर रोज़े में गड़बड़ करते हैं, हम अगर शिरक वगैरह की तरफ हमारा रुझान है, तौहीद पे मुकम्मल हमारे ईमान नहीं है, या मिसाल के तौर पर जो हज है हमें इस्तिताअत तो है लेकिन हम नहीं करते, तो ये हमारे दिल में कुत्ते पड़े हुए हैं। अगर इंसानों के हकूक़ हैं वो हम पूरे नहीं करते, हम अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे नहीं करते, हम बैसियत एक इंसान के हकूक़ पूरे नहीं करते, इंसानों के पड़ोसियों के हकूक़ नहीं करते, यतामा के हकूक़ हैं, हर मतलब ये है कि मुसाफिरों के हकूक़ हैं वो पूरे नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे दिल में बुराइयाँ मौजूद हैं, बुराइयों की शक्ल में वो कुत्ते मौजूद हैं, उनको नहीं निकालते, तो फिर हमें इस रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये जो रमज़ान है ये तजदीद ऐद का, ये तजदीद वफ़ा का महीना है जिसमें हमने अल्लाह ताला से ऐद करना होता है कि या अल्लाह पहले जो कुछ हो गया माफ़ी दे दे, आइंदा वो कुछ करेंगे जो तेरी रज़ा है, जिसमें तू राज़ी है, जो हमने तुमसे कलमा पढ़ के वादा किया हुआ है कि हम तेरे दिए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, हम नबी पाक उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह हम ऐद करते हैं अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो तब जाके ये जो रमज़ान है इसमें हमें वो तमाम फ्यूज़ ऑफ बरक़ात हमें हासिल होंगी, तमाम वो हमें इसके जो फ़वाइद हैं वो हासिल होंगे जब हमारा इरादा सही होगा, हमारा इरादा मुसम्मम होगा और उसके अलावा हमारे दिल में इखलास होगा, तो फिर यही जो रमज़ान है ये हमें फ़ायदा भी देगा। फिर ये वो बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई थी
الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو پھر ہم لوگ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ اور بڑے سا بڑا جو اجر ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ آپ کوشش کریں گے یہ جو میری ویڈیو ہے جس میں رمضان کے حوالے سے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔